بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دو کھری۔ بری بری سرکار بری قسمتوں کو نہیں بدل سکتی۔ قسمتوں کو بدلنے والا کون ہے؟ خزانے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اولاد کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بیٹا اور بیٹی نہیں دے۔ رہتا مسلمانوں میں ہے، نام عبداللہ عبد الرحمن ہے۔ حالت پوچھیں بیٹا کس نے دیا؟ تو نام رکھتا ہے اپنے بیٹے کا پیرا دیتا۔ اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں وہ قوم کافر ہو گئی تھی جس نے بارش کو ستاروں کی طرف منسوب کیا تھا، ستاروں کی طرف۔ اور یہاں پوچھو شفا کس نے دی ہے؟ فلاں درگاہ سے شفا ملی ہے۔ بیٹا کیسے ملا ہے؟ کہتا ہے فلاں دربار پہ جا کے نظر مانی تھی تب اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کے بچوں کے نام سنے ہیں، نام رکھتے ہیں پیرا دیتا۔ اس سے بڑی بھی دیدہ دلیری ہو سکتی ہے کوئی؟ اتنی بڑی جرات ہے؟ اللہ بیٹا دیتا ہے اور نام رکھ رہے ہیں پیرا دیتا۔ یہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ مسلمان محلے میں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں قرآن پڑھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، وہ کسی سے کوئی اجازت نہیں لیتا۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا۔ قرآن ہے، قرآن۔ وہ جس کو چاہے بیٹے دے، وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے۔ اس نے بیٹے اور بیٹیاں دینے کے لیے کوئی ڈیلر، اللہ کا کوئی ڈیلر نہیں ہے، اللہ کا کوئی منشی، اس کا کوئی ڈیلر نہیں ہے، اس کا کوئی منشی نہیں ہے۔ تجھے دھوکہ ہوا ہے، تو غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ تو کہتا ہے مکان کی چھت میں چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، بیٹا لینے کے لیے بھی وسیلوں کی ضرورت ہے۔ تجھے غلط فہمی لگی ہے۔ مکان کی چھت کے ساتھ اپنے رب کی مثالیں کیوں دیتا ہے؟ تو نے یہ مثال اس لیے دی، تو قرآن کو نہیں سمجھتا۔ تو قرآن کو سمجھتا ہوتا تو یہ کبھی مثال نہ دیتا کہ چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کے لیے بھی وسیلوں کی ضرورت ہے۔ کوئی کہتا ہے بادشاہ سے ملنا ہو تو راستے میں سیکٹری کئی واسطے ہیں، ان سے ملنا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم نے گھڑ لی۔ کیوں گھڑی ہے؟ ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا، قرآن کو نہیں جانا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فلا تضربوا للہ، فلا تضربوا للہ، اپنے رب کے لیے مثالیں مت بیان کرو۔ لیسا کمثلہ شیء، میرے رب کی مثل کوئی نہیں ہے۔ مکان کی چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، کیوں؟ چھت دور ہے، چھت دور ہے میرا بھائی، چھت دور ہے۔ اس خالق کے لیے یہ مثال کیوں بھٹکی؟ وہ تو کہتا ہے نحن اقرب الیکم، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو شاہ راگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ شاہ راگ پہ سیڑھی لگ سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں قریب ہوں۔ یہ کہتا ہے مکان کی چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اس لیے بیٹے اور بیٹیاں اور شفا رزق مانگنے کے لیے وسیلے ڈھونڈے۔ اور میرے بھائی اللہ نے یہ اختیار اللہ کے ہیں،
लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा, वो जो चाहे पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, वो जिसको चाहे बेटियां दे। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुखूर, जिसको चाहे वो बेटे ही बेटे थे। शुएब पैगंबर को अल्लाह ने बेटियां दी थी, बेटा नहीं दिया था। बूढ़े हो गए, बेटियां बकरियां चारती थी, बेटियां। और इससे बड़ी बेकसी और बेबसी और हो सकती है? इतना बेबस पैगंबर, उसकी बेटियां, जवान बेटियां बकरियां चारा करती थी। तुझे समझ क्यों नहीं आती? अगर बेटे पैदा करना किसी के इख्तियार में होता तो ये तो अल्लाह का पैगंबर है, ये तो अल्लाह का बरगुज़ीदा नबी है, वो अपने घर बेटा पैदा कर लेता। ये अल्लाह के पास इख्तियार है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहे वो बेटे दे। याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटों की फौज दी थी, फौज, 12 बेटे दिए। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, जिसको चाहे बांझ कर दे, ना बेटा दे ना बेटी। सय्यदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा, कायनात की सबसे बड़ी वलिया, खामद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोती रही। अल्लाह सय्यदा आयशा की गोद में ना बेटा देता है ना बेटी देता है। वह यजअलु मन यशाउ अकीमा, जिसको चाहे बांझ कर दे। तुझे गलती लगी है, तू आज ठोकरे खाता फिरता है दर दर पे। छोड़ दे गैरुल्लाह के दर को, अल्लाह के दर पे झुक जा। वो नवाजता है तो नवाजता चला जाता है, वो अता करता है तो अता करता चला जाता है। हमने कहा नहीं, वो हमारी सुनता ही नहीं, वो हमारी सुनता ही नहीं है, उनकी मोड़ता ही नहीं है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये मनज कहाँ से लिया है? ये नजरिया कहाँ से लिया है? वो हमारी सुनता नहीं, उनकी मोड़ता नहीं। भाई क्यों नहीं सुनता? वो तो सुनता है, वो तो काफिरों की भी सुनता है, तेरी क्यों नहीं सुनता? अम्मै युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ। सैफुल मलूक की कहानी नहीं, कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान। कोई चैलेंज करे, कोई सामने आने की जुर्रत करे, हक़ाइक़ की दुनिया में बात करता हूं। अम्मै युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ। अल्लाह फरमाते हैं, और मैं नहीं सुनता तो फिर कौन सुनता है? अम्मै युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफु सू। कौन है मुश्किलात को रफा करने वाला? कौन है? अल्लाह नहीं सुनता तो कौन सुनता? उसका तो ऐलान है, वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारे रब ने कहा मुझसे दुआ करो। वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। ओ मेरे बंदो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करता हूं। हमने कहा नहीं, वो तो सुनता नहीं। अम्मै युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफु सू। मुश्किलात वो रफा नहीं करता तो कौन करता है? मुश्किलात, मुसीबतों को वो दूर नहीं करता तो कौन दूर करता है? इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हू। ऐ पैगंबर ऐलान कर दो कि अगर ऐ पैगंबर तुझको भी अल्लाह कोई मुसीबत, परेशानी, कोई तकलीफ पहुंचाने पे आए, इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हू, उस मुश्किल को अल्लाह के सिवा कोई हल करने वाला, ये कुरान है, ये कुरान है मेरा भाई, ये कुरान है। आजा कुरान की तरफ, आजा, किस्से कहानियों को छोड़ के आजा, कुरान तर्जुमे से पढ़। खोल ले अपने घर में कुरान, खोल।
تجھے سمجھ آ جائے گی. تو کہتا ہے اللہ میری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں. تو در در پہ ٹھوکریں کھاتا ہے. کبھی ملتان کی سرکار کو پکارتا ہے, کبھی